সন্মানীয় কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকল, জনাই আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 8th পে কমিশ্যন যিটো আছে সেইটো ঘোষণা কৰিছে আৰু এইটো এপ্ৰুভ কৰিছে। তো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিহেতু কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে যেতিয়া 8th পে কমিশ্যন কাৰ্যকৰী হ'ব, তেতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰসকলেও 8th পে কমিশ্যন গঠন কৰি পেলাই তেওঁলোকে সেইমতে সমাহাৰত কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। তো 8th পে কমিশ্যন সম্পৰ্কে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আশ্বিনী বৈষ্ণৱে কি কৈছে সেইটো প্ৰথমতে শুনি লওক। তাৰপিছত 8th পে কমিশ্যন সম্পৰ্কে কি ধৰণৰ টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্স আছে এইটো শেষলৈকে ভালকে শুনিব। साथियों, सबसे पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम बैंगलोर, आई एम, and Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the members. তো এইটো চাব পাৰিছে কেবিনেট এপ্ৰুভছ টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্স অফ 8th চেণ্ট্ৰেল পে কমিশ্যন, এইটো 28 অক্টোবৰ তাৰিখে ওলাইছে। দ্য ইউনিয়ন কেবিনেট chaired by the Prime Minister Sri Narendra Modi today approved the terms of reference of 8th Central Pay Commission। অর্থাৎ 28 অক্টোবর তারিখে ইউনিয়ন কেবিনেটে শ্ৰী মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতৰ পৰা এপ্ৰুভেল পাইছে যে 8th পে চেণ্ট্ৰেল কমিশ্যনৰ যিবিলাক টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্স আছে সেই সম্পৰ্কে। তো আৰু কি লিখিছে চাওক, দ্য 8th Central Pay Commission will be temporary body. The commission will comprise of one chairperson, one member part-time and one member secretary. It will make its recommendations within 18 months of the date of its constitution. It may consider, if necessary, sending interim reports on any of the matters as and when the recommendations are finalized. While making the recommendations, the commission will keep in view the following. অৰ্থাৎ যি 8th পে কমিশ্যন আছে এইটো এটা অস্থায়ী বডি হয় আৰু তেওঁলোকে এই 8th পে কমিশ্যনটো তিনিজন হেৰিৰে বনাইছে। এজন হ'ল মেম্বাৰ পাৰ্ট টাইম আৰু এজন মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী। আৰু এইটো 18 মাহৰ সময় দিয়া হৈছে এই কমিটিটোক, যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি প্ৰস্তাৱসমূহ আছে এইবিলাক প্ৰেৰণ কৰে আৰু তাৰপিছত ফাইনেলাইজ কৰা হ'ব। তাৰপিছত কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে সেইটো লাগু হ'ব। তো ইয়াৰে টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্সবিলাক কি আছে চাওক, যে দ্য ইকনমিক কণ্ডিশ্যনছ ইন দ্য কাউণ্ট্ৰি এণ্ড দ্য নীড ফৰ ফিস্কেল প্ৰুডেন্স। অৰ্থাৎ এই যিটো কমিটি বনাই দিছে 8th পে কমিশ্যন, তেওঁলোকে যাতে দেশৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই দৰমহাৰ গাঁথনিটো ঠিক কৰে। অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ ওপৰত বা দেশৰ ওপৰত যাতে যথেষ্ট প্ৰভাৱ নেপেলায়। দ্য নীড টু এনচিয়ৰ ডেট এডিকুৱেট ৰিচোৰ্চেছ আৰ এভেইলেবল ফৰ ডেভেলপমেণ্টেল এক্সপেণ্ডিচাৰ এণ্ড ৱেলফেয়াৰ মেজাৰ্ছ। অৰ্থাৎ দেশৰ উন্নতি আৰু অন্যান্য কিছুমান কাম কাজৰ বাবে যাতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধনৰাশি থাকে, সেই ধৰণে যাতে
দৰমহাৰ গাঁথনিবিলাক ঠিক কৰে। দ্য আনফাণ্ডেড কষ্ট অফ নন কণ্ট্ৰিবিউটৰী পেঞ্চন স্কিমছ, আৰু যিসকলে ধৰক OPS আছে, যিসকলে কোনো ধৰণৰ পইচা পাতি জমা নকৰাকৈ পেঞ্চন পাই আছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে অলপ বিবেচনা কৰে। The likely impact of the recommendations on the finances of the state governments, which usually adopt and recommendations with some modifications and অর্থাৎ এই যি 8th পে কমিশ্যন আছে, যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰসকলেও এইটো গ্ৰহণ কৰিব, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰতো যাতে কোনো ধৰণৰ বিশেষ প্ৰভাৱ নেপেলায় আৰ্থিকভাৱে, সেইটোৰ ওপৰত নজৰ দিবলৈ জনা হৈছে। দ্য প্ৰিভেইলিং এমলুমেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ বেনিফিটছ এণ্ড ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনছ এভেইলেবল টু এমপ্লয়িজ অফ চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং এণ্ড প্ৰাইভেট চেক্টৰ, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিসকলে মানে প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ অধীনত কাম কৰি আছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিবিলাক মানে কণ্ট্ৰেক্ট বেচিছ যিবিলাক কোম্পানী আছে, তাত যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰে বা প্ৰাইভেট চেক্টৰ, তেওঁলোকৰো যাতে দৰমহাৰ গাঁথনি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধাবিলাক লাভ কৰে, সেইটো লক্ষ্য ৰাখিবলৈ কৈছে। বেকগ্ৰাউণ্ড: দ্য চেণ্ট্ৰেল পে কমিশ্যন আৰ periodically constituted to go into various issues of emoluments, structure, retirement benefits and other service conditions of central government employees and to make recommendations on the changes required thereon। অর্থাৎ সেন্ট্রেল পে কমিশনে কি কৰে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে, তেওঁলোকৰ যি দৰমহাৰ গাঁথনি বা অৱসৰৰ সা সুবিধা, সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰে, ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰে, আৰু সেইধৰণে চৰকাৰে কি কৰে, এইটো চেঞ্জ কৰে। ইউজুৱেলি দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ অফ দ্য pay commissions are implemented after a gap of every 10 years, giving by this trend the effect of the 8th pay central commission would normally be expected from 1/1/2026। আৰু যেহেতু এইটো 10 বছৰ পিছে পিছে কৰা হয়, আৰু 8th pay commission যিটো এইটো খুব সম্ভৱ 1/1/2026 পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি ইয়াতে লিখিছে। The government had announced formation of 8th Central Pay Commission in January 2025 to examine and recommend changes in the salaries and other benefits of the central government employees। গতিকে চৰকাৰে 8th Central Pay Commission যিটো আছে, এইটো জানুৱাৰী 2025 পৰা হোৱাৰ কাৰণে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব, আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ যি দৰমহা আছে বা সা সুবিধা আছে, সেইবিলাক পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে চকু ৰাখিব। তো এইখিনি আছিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন। থেংক ইউ।